second units to your Google Classroom, and my humble request to all of you is that you have to go through it. Okay, fine. Uh, Today I would like to discuss the concept of sparse matrix. Okay, the concept of sparse matrix. Actually, this sparse matrix is it is little bit different from your uh, normal matrix. Okay, what is the definition of this sparse matrix? It is the matrix which is having you can say very few non-zero entries. Okay, very few non-zero entries. What is sparse matrix? Okay, sparse matrix, it contains, or you can say it is a matrix which is having very few non-zero entries, or you can say it store non-zero elements. Okay, what is sparse matrix? It is a matrix which is having very few non-zero elements. Non-zero elements. Underline this word, non-zero elements. Okay. So here I explain. Uh, for example, consider normal matrix. Suppose I declare integer, okay, a matrix, and suppose it is of order 10 by 10. Okay, general matrix. Okay, regular matrix. Okay, suppose I declare this matrix of size 10 by 10. Okay, what happens after declaring such kind of this statement? What happens inside memory? How many rows it will get reserved? 10 rows. 0, 1, 2, 3, up to the 9. Okay, in this way up to the 9 rows. Okay, these 10 rows get reserved, and 10 columns. Suppose 0 column, first column, second column, third column, up to the ninth column. So these 10 columns get reserved. So you tell me maximum how many elements you can store in this matrix, how many maximum elements you can store in this matrix. Tell me. Obviously 100. Now suppose these are the 100 elements, 0, 0, 0, 0. Okay, and out of these 100 elements, suppose there are only 3 elements having non-zero entries. Okay, and these 3 elements are, suppose this is the number element at 0 1, it is 5. Okay, element at 0 1, it is 5. Then element at suppose 3 2. Okay, it is suppose this element is, suppose you say this element as a 7. So which is your second which is your first non-zero element? This one. Okay, 5, where it is at 0th row and first column. Then your second non-zero element is 7, and it is what? It is at third row and second column. And suppose your next non-zero element is at 9 1. Okay, and suppose it is 9, uh, or it is, you can say, suppose next 9 non-zero element is 9. It is at what index? It is at ninth row, and at what column? Suppose it is at second column. So there are how many non-zero elements? 3 non-zero elements. What are those? 5. 5 is at a of 0 1. Then 7. 7 is at a of 3 2. And 9. 9 is at, suppose, at a of 9 1. Okay, it is at, suppose, 9 1. Okay, so 5 is at, suppose,
A of what? 0 1. Okay, your first non-zero element, it is 5. Your second non-zero element 7, it is at A of 3. And what is column number? Suppose it is 2. Okay, we are assuming, what we are assuming, out of these 100 elements there are only 3 non-zero elements, and those are, suppose it is at A of what? Third element is at 9th row, and what index? Index number 1. Okay, so these are the elements. This is your third non-zero, and remaining all elements are 0 0 0 0 0. Okay, remaining all elements are 0. Okay, suppose now tell me, how many memory do you require to store these 100 elements? How many memory you require? टोटल आपल्याला किती मेमरी लागेल? किती मेमरी लागेल आपल्याला टोटल? हाऊ मेनी मेमरी वी रिक्वायर? In or obviously 200 bytes. Okay, once again I repeat, how many elements are there? There are 100 elements. Okay, which are those? 0 5 0 0 0 0 up to the 0. Again 0 0 0 0 up to the 0. Again 0 0 0 up to the 0. Again 0 0 7 up to the 0 0 0. In this way. Okay, म्हणजेच काय तर या टोटल किती एलिमेंट आहेत? 100 एलिमेंट आहेत. आर यू ऍग्री विथ दिस? इन दिस मॅट्रिक्स देयर आर टोटल 100 elements. This is my first statement. Are you agree with this? Are you agree with this? There are 100 elements. Okay, out of those 100 elements there are only 3 non-zero elements. And what are those 3 non-zero elements? 5 7 9. 5 it is at, suppose A of 0 1. 7 it is at, suppose A of 3 2. And 9 it is at, suppose A of 9 1. Out of 100 these are the 3 only non-zero elements, and remaining are all elements. Remaining all elements are 0. So tell me, total how many zeros are there? Total how many zeros are there? Okay, fine. And how many non-zeros are there? How many non-zeros are there? 3. ओके, हा म्हणजे आता ऍक्च्युअली कन्सेप्ट काय आहे? टोटल एलिमेंट किती आहेत? 100. 100 आउट ऑफ 100 97 एलिमेंट्स आर कसे आहेत ते? 97 एलिमेंट्स आर 0. ओके, अँड remaining 3 elements are what? These are the non-zero elements. Okay, मग ऍक्च्युअली मेमरी आपल्याला किती लागत आहे? 200 बाइट्स मेमरी लागते. ओके, हा मॅट्रिक्स स्टोअर करण्यासाठी आपल्याला किती मेमरी लागते? 200 बाइट. दिस इज नॉट स्पार्स मॅट्रिक्स, हा झाला आपला नॉर्मल मॅट्रिक्स. मग हा जो नॉर्मल मॅट्रिक्स आहे त्या नॉर्मल मॅट्रिक्स किती बाय कितीचा आहे? तो आहे 10 by 10 चा. इट इज हॅव्हिंग 100 एलिमेंट्स. Okay, out of those 100 elements, suppose there are only 3 elements which is having non-zero values, and these 3 elements are, suppose 5 7 9. 5 is at A of 0 1. 7 is at A of 3 2. And 9 is at A of, suppose 9 1. Okay, and remaining 97 elements are 0. Okay, मग हा मॅट्रिक्स स्टोअर करण्यासाठी आपल्याला किती मेमरी लागते? 200 बाइट्स. तर if you look at this matrix, what you can observe, there are very few non-zero elements. There are very few non-zero elements. So in order to store those non-zero element, total 200 बाइट मेमरी लागते ना. तर आपण हा मॅट्रिक्स जर, what is the definition of sparse matrix? Sparse matrix, it is a matrix which is having very few non-zero entries or very few non-zero element. मग आपण काय करणार? हा जो मॅट्रिक्स आहे तो मॅट्रिक्स आपण स्पार्स मॅट्रिक्स मध्ये कन्वर्ट करणार. आता
हा मॅट्रिक्स जो आहे तो आपण ऍज अ स्पार्स मॅट्रिक्स म्हणून रिप्रेझेंट करूयात. ओके, तर स्पार्स मॅट्रिक्स मध्ये नंबर ऑफ रोज किती असतात? तर नंबर ऑफ रोज किती असणार स्पार्स मॅट्रिक्स मध्ये? तर नंबर ऑफ नॉन झिरो एलिमेंट प्लस वन. म्हणजेच इथं मी काय करतोय, स्पार्स मॅट्रिक्सचं रिप्रेझेंटेशन करतोय. हिअर आय एम रिप्रेझेंटिंग दिस ए मॅट्रिक्स ऍज अ स्पार्स मॅट्रिक्स. ओके, सपोज हिअर दिस इज द स्पार्स मॅट्रिक्स. स्पार्स मॅट्रिक्सचा कन्सेप्ट काय बघा. स्पार्स मॅट्रिक्स कशासाठी आहे? तर इट स्टोअर नॉन झिरो एलिमेंट. ओके, मग ऑब्विसली नॉन झिरो एलिमेंट किती आहेत? इथं 3 आहेत. आणि स्पार्स मॅट्रिक्स मध्ये नंबर ऑफ रोज किती असतात? तर नंबर ऑफ नॉन झिरो एलिमेंट प्लस वन. म्हणजेच नंबर ऑफ नॉन झिरो एलिमेंट किती? 3. 3 + 1 4. म्हणजे तिथं 4 रो असणार आहेत आपले. 0th वाला रो, फर्स्ट वाला रो, सेकंड वाला रो आणि थर्ड वाला रो, असे 4 नंबर ऑफ रोज आहेत. ओके, नंबर ऑफ कॉलम्स कंपल्सरी किती असतात? 3 कॉलम असतात. 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम अँड सेकंड कॉलम. ओके, व्हॉट इज स्पार्स मॅट्रिक्स? स्पार्स मॅट्रिक्स काय आहे? तर इट इज अ मॅट्रिक्स विच इज युज्ड टू स्टोअर very few non-zero element. What are the number of rows in sparse matrix? Number of rows equal to number of non-zero element plus 1. किती non-zero element आहेत? 3. 3 + 1 4. मग ह्या झाल्या तुमच्या 4 रो. 0th वाली रो, फर्स्ट वाली रो, सेकंड वाली रो आणि थर्ड वाली रो. किती कॉलम आहेत? नंबर ऑफ कॉलम तर फिक्स आहेत 3 कॉलम. 0th वाला कॉलम, फर्स्ट वाला कॉलम आणि सेकंड वाला कॉलम. ओके, तर आता इथं 0 इंडेक्सला काय असणार? तर ऍक्च्युअल मॅट्रिक्स मध्ये किती रोज आहेत? 10. नंबर ऑफ रोज ऑफ ऍक्च्युअल मॅट्रिक्स. ऍक्च्युअल मॅट्रिक्स मध्ये किती कॉलम्स आहेत? 10. ओके, आणि किती नॉन झिरो एलिमेंट आहेत? 3. म्हणजेच काय, 0th वाल्या रोला आपण काय लिहिणार आहे? ओरिजिनल मॅट्रिक्स मध्ये किती रोज आहेत? 10. ओरिजिनल मॅट्रिक्स मध्ये किती कॉलम्स आहेत? 10. आणि त्या ओरिजिनल मॅट्रिक्स मध्ये किती नॉन झिरो एलिमेंट आहेत? 3. ओके, तर ते 3 नॉन झिरो एलिमेंट आपण इथं लिहिणार आहे. इथं काय लिहिणार आहे? रो नंबर. म्हणजे इथल्या कॉलमला काय आहे? 0th कॉलमला काय आहे? रो नंबर. फर्स्ट कॉलमला काय आहे? कॉलम नंबर. आणि सेकंड कॉलमला काय लिहिणार आपण? ऍक्च्युअल नॉन झिरो एलिमेंट. चला, आता आपला पहिला नॉन झिरो परत एकदा सांगतो. 0th वाल्या रोला आपण काय लिहिणार आहे? रो नंबर. इथं मी लिहितो R. ओके, फर्स्ट वाल्या कॉलमला काय लिहिणार आहे? कॉलम नंबर. मी इथं लिहितो C. आणि इथं ऍक्च्युअल नॉन झिरो एलिमेंट जे आहेत ना ते आपण इथं लिहिणार आहे. म्हणजेच काय, तर 10 रोज आहेत ओरिजिनल मॅट्रिक्स मध्ये, 10 कॉलम्स आहेत आणि 3 नॉन झिरो एलिमेंट आहेत. कुठले कुठले 3 नॉन झिरो एलिमेंट? चला आता इथून आपण चालू करू. इथं 0 पहिला सापडला 5. तो कुठला आहे? 0th रोला आणि फर्स्ट कॉलमला. ओके, इथं मी काय करतो, 0th वाल्या रोला आणि पहिल्या कॉलमला कुठला नॉन झिरो एलिमेंट आहे? 5वा. 5 हा नॉन झिरो एलिमेंट आहे. परत 0 0 0 0 आपण रो वाईज जाणार ना. दुसरा आपल्याला कुठं मिळेल? इथं मिळेल 7. 7 एलिमेंट, दुसरा नॉन झिरो, त्याचा रो नंबर किती? 3. कॉलम नंबर किती? 2. म्हणजेच काय, तर रो दुसरा नॉन झिरो एलिमेंट आहे तिसऱ्या रोला आणि दुसऱ्या कॉलमला. कुठला आहे तो? सपोज इट इज 7. आणि थर्ड नॉन झिरो एलिमेंट ऑब्विसली सगळ्या 0 0, तो कुठे मिळेल आपल्याला? 9th वाल्या रोला आणि फर्स्ट वाल्या कॉलमला. इट इज 9th वाला रो अँड फर्स्ट वाला कॉलम. आणि कुठला नॉन झिरो एलिमेंट आहे? 9. हा झाला स्पार्स मॅट्रिक्स. मग आता मेमरी बघा, याला मेमरी किती लागली? टोटल नंबर ऑफ रोज किती झाले? 4. 4 इंटू कॉलम्स किती आहेत? 3. म्हणजे टोटल एलिमेंट किती असतील आपले? 12 एलिमेंट. 12 एलिमेंट म्हणजे मेमरी किती लागले आपल्याला? मेमरी किती लागेल? ऑब्विसली 24 बाइट्स. ओके, बरोबर आहे ना. म्हणजे स्पार्स मॅट्रिक्स समजला. फर्स्ट टेल मी, आय विल टेल यू व्हॉट इज द ऍडव्हान्टेज ऑफ स्पार्स मॅट्रिक्स ओव्हर नॉर्मल मॅट्रिक्स. आपल्याला माहित आहे नॉर्मल मॅट्रिक्स जो आहे त्याच्यामध्ये काय आहे? व्हेरी फ्यू नॉन झिरो एंट्रीज. मग व्हेरी फ्यू नॉन झिरो एंट्रीज साठी जर आपला नॉर्मल मॅट्रिक्स यूज केला तर आपल्याला काय, आपल्याला माहिती आहे ना 10 बाय 10 आहे. म्हणजे 100 एलिमेंट आहेत, त्यापैकी 3 एलिमेंट
8च फक्त नॉन झिरो एलिमेंट आहेत. मग जो आपण हा ऍज अ रेग्युलर मॅट्रिक्स म्हणून रिप्रेझेंट केला तर ऑब्व्हियसली आपल्याला 200 बाईट लागणार आहेत. पण तोच जर ऍज अ स्पार्स मॅट्रिक्स म्हणून रिप्रेझेंट केला तर स्पार्स मॅट्रिक्स मध्ये नंबर ऑफ रोज किती असणार आहेत? ऑब्व्हियसली 3 नंबर ऑफ रोज असणार आहेत ना. सॉरी, नंबर ऑफ रोज किती असणार आहेत? जेवढे नॉन झिरो एलिमेंट +1. +1 कशासाठी? तर पहिल्या रोला आपण काय लिहितोय? ऍक्च्युअल मॅट्रिक्स मध्ये किती रोज आहेत, किती कॉलम्स आहेत आणि किती नॉन झिरो एलिमेंट आहेत. या स्पार्स मॅट्रिक्स कडे बघितल्यानंतर तुम्हाला ऑब्व्हियसली समजणार ओरिजिनल मॅट्रिक्स आहे 10x10 चा, 3 नॉन झिरो एलिमेंट आहेत. पहिला नॉन झिरो एलिमेंट कुठला आहे? 5. तो कुठल्या इंडेक्सला आहे? 0 1 ला. दुसरा नॉन झिरो एलिमेंट कुठला आहे? 7. तो कुठल्या इंडेक्सला आहे? तिसऱ्या रोला आणि दुसऱ्या कॉलमला. आणि पुढचा नॉन झिरो एलिमेंट कुठला आहे? 9. तो कुठं आहे? 9th रोला आणि फर्स्ट कॉलमला. म्हणजे बाकीचे सगळे एलिमेंट कसे असणार आहेत? 0. म्हणजेच बघा ना, टोटल एलिमेंट किती झाले? 4 × 3 24 बाईट्स. म्हणजेच काय, हा जर नॉर्मल मॅट्रिक्स ऍज अ स्पार्स मॅट्रिक्स म्हणून रिप्रेझेंट केला तर ऑब्व्हियसली नॉर्मल मॅट्रिक्स साठी आपल्याला किती बाईट लागतात आहेत? 200 बाईट्स. आणि तो जर ऍज अ स्पार्स मॅट्रिक्स म्हणून रिप्रेझेंट केला तर आपल्याला किती बाईट लागतात आहेत? 24 बाईट्स. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ स्पार्स मॅट्रिक्स? आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? हॅलो, आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? व्हॉट इज द बिकॉज हे फंडामेंटल जोपर्यंत समजत नाही पुढे आपल्याला काय करायचं आहे? डेफिनेटली वी आर हॅव्हिंग दिस कन्सेप्ट. आवर नेक्स्ट कन्सेप्ट, नेक्स्ट लेक्चरला आपल्याला काय बघायचं आहे? ऍडिशन ऑफ 2 स्पार्स मॅट्रायसेस. ओके, ऍडिशन ऑफ 2 स्पार्स. ओके, ऍडिशन ऑफ 2 स्पार्स मॅट्रिक्स. ओके, परत पुढचं आपल्याला काय बघायचंय? सिंपल ट्रान्सपोज. ओके, सिंपल ट्रान्सपोज. आणि त्यानंतर आपल्याला काय बघायचंय? फास्ट ट्रान्सपोज. ओके, युअर क्वेश्चन पेपर इज नॉट पॉसिबल विदाउट हॅव्हिंग दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट इज ओके, दीज आर द थिंग्स दॅट वी हॅव टू स्टडी. आता सेपरेट आपल्याला याच्यासाठी एक सेपरेट लेक्चर लागणार आहे मंडेचं, ट्यूजडेचं आणि वेनसडेचं. बिफोर दिवाळी आय वुड लाईक टू, नेक्स्ट फ्रायडे पासून आपल्या दिवाळी वॅकेशन आहे, तर बिफोर दिवाळी नेक्स्ट वीक मध्ये मला हे 3 अल्गोरिदम कम्प्लीट करायचे आहेत. ऍडिशन, सिंपल ट्रान्सपोज आणि फास्ट ट्रान्सपोज. पण हे कधी समजतील अल्गोरिदम? इफ यू आर वेल फॅमिलियर विथ दिस कन्सेप्ट स्पार्स मॅट्रिक्स. ओके, सो व्हॉट इज स्पार्स मॅट्रिक्स? स्पार्स मॅट्रिक्स इज अ मॅट्रिक्स which is, sir please tell again first. I will tell you. ओके, आपण खूप आणखीन आपण 2-3 एक्झाम्पल बघणार आहे स्पार्स मॅट्रिक्सची. ओके, सो व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ द स्पार्स मॅट्रिक्स? स्पार्स मॅट्रिक्स इज अ मॅट्रिक्स which store व्हेरी फ्यू नॉन झिरो एलिमेंट्स. ओके, जसं की आपण बघितलं, सपोज ओरिजिनल मॅट्रिक्स आहे 10x10 चा, म्हणजे टोटल ऑब्व्हियसली 100 एलिमेंट, आणि आउट ऑफ 100 एलिमेंट जर फक्त 3च नॉन झिरो एलिमेंट असतील, आपण हे कन्सिडर केले बरं का. असं काही नाही की 0 1 लाच नॉन झिरो एलिमेंट असेल, तो 0 3 ला असेल, कुठल्याही इंडेक्सला. सो आपण असं कन्सिडर केलंय की 3 नॉन झिरो एलिमेंट आहेत, 5 7 आणि 9. ओके, 5 कुठल्या, म्हणजे 5 कसा रिप्रेझेंट करणार आहे आपण? तो 0th वाल्या रोला आणि फर्स्ट वाल्या कॉलमला. 7 कुठं आहे? तिसऱ्या रोला दुसऱ्या कॉलमला. 9 कुठं आहे? 9th वाल्या रोला आणि फर्स्ट कॉलमला. ओके, मग आपण काय करणार? हे जर आपण हे नॉर्मल मॅट्रिक्स म्हणून जर रिप्रेझेंट केलं तर 0 0 0 0 0 सॉरी 0 5 0 0 0 0 0. फर्स्ट कॉलमला सगळ्या, पहिल्या रोला सगळे 0 0 0 0 येणार, सेकंड रोला सगळे 0 0 0 0 येणार, तिसऱ्या रोला 0 0 7, बाकीच्या सगळ्या एंट्री 0 0 येणार, इथं सगळे 0 0 0 0. आणि 9th रोला आलो, इथं 0, इथं 9, बाकी सगळे 0 0 0. म्हणजेच इथं किती? 97 एंट्रीज झिरोच्या असतील आणि 3 एलिमेंट हे फक्त कसे असतील? नॉन झिरो असतील. मग आपण जर म्हणजे टोटल जर या मॅट्रिक्सची मेमरी कॅल्क्युलेट केली तर ऑब्व्हियसली 200 बाईट्स मेमरी लागणार आहे. मग हाच मॅट्रिक्स जर आपण ऍज अ स्पार्स मॅट्रिक्स म्हणून रिप्रेझेंट केला तर बघा, या स्पार्स मॅट्रिक्स मध्ये, आता स्पार्स मॅट्रिक्स मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं नंबर ऑफ रोज किती असणार आहेत आपले, तर नंबर ऑफ जेवढे नॉन झिरो एलिमेंट आहेत
+1 किती नॉन झिरो एलिमेंट आहेत टोटल आपले 3 म्हणजे 3 + 1 4 कंपल्सरी 4 रो असणार आपल्या 0 1 2 3 आणि कंपल्सरी कॉलम किती असणार आहेत आपले 3 कॉलम 0 1 2 म्हणजे नंबर ऑफ रोज किती असतात स्पार्स मॅट्रिक्स मध्ये नंबर ऑफ रोज किती असतात तर ओरिजिनल मॅट्रिक्स मध्ये जेवढे नॉन झिरो एलिमेंट आहेत +1 किती नॉन झिरो एलिमेंट आहेत आपले 3 3 + 1 4 मग आपल्या ह्या 4 रोज 0th वाला रो फर्स्ट वाला रो सेकंड वाला रो आणि थर्ड वाला रो हे आपल्या 4 रोज कॉलम तर कंपल्सरी 3 आहेत आता 0th वाल्या रोला काय लिहायचं तर 0th वाल्या रोला काय लिहिणार आहे आपण इथं काय लिहिणार आहे ओरिजिनल मॅट्रिक्स मध्ये किती रोज आहेत 10 रोज आहेत मग इथं लिहिणार 10 इथं काय लिहिणार ओरिजिनल मॅट्रिक्स मध्ये किती कॉलम्स आहेत 10 तर इथं किती कॉलम्स लिहिले 10 म्हणजे ओरिजिनल मॅट्रिक्सचा रो नंबर कॉलम नंबर आणि किती नॉन झिरो एलिमेंट आहेत 3 एवढं फक्त लिहिणार म्हणजेच काय तुम्हाला या रो वरून काय समजेल तर ओरिजिनल मॅट्रिक्स आहे 10 रो 10 कॉलमचा आणि त्याच्यामध्ये 3 नॉन झिरो एलिमेंट आहेत ते 3 नॉन झिरो एलिमेंट कुठले ते आता 1 बाय 1 आपण लिहिणार पहिला एलिमेंट कुठला आहे 5 तो कुठला तो इट इज ऍट व्हॉट इंडेक्स इट इज ऍट 0th रो अँड फर्स्ट कॉलम मग आपण पहिला नॉन झिरो एलिमेंट लिहिला पहिला नॉन झिरो एलिमेंट कुठला आहे 5 तो कुठं आहे ओरिजिनल मॅट्रिक्स मध्ये 0th रोला आणि फर्स्ट कॉलमला दुसरा नॉन झिरो एलिमेंट आहे 7 तो कुठं आहे तिसऱ्या रोला आणि दुसऱ्या कॉलमला आणि थर्ड नॉन झिरो एलिमेंट कुठला आहे 9 तो कुठं आहे 9th वाल्या रोला आणि फर्स्ट वाल्या कॉलमला ओके म्हणजे टोटल इथं जर मेमरी कॅल्क्युलेट केली टोटल एलिमेंट किती झाले 12 एलिमेंट झाले ओके 12 म्हणल्यानंतर मेमरी किती झाली 24 बाइट्स म्हणजेच काय जर तुमचा ओरिजिनल मॅट्रिक्स असा असेल की ज्यामध्ये देअर आर ओनली व्हेरी फ्यू नॉन झिरो एलिमेंट ओके म्हणजेच काय जर तुमचा ओरिजिनल मॅट्रिक्स असा असेल की ज्यामध्ये खूप सारे झिरोज आहेत आणि व्हेरी फ्यू नॉन झिरो एलिमेंट आहेत त्या केसमध्ये तुम्ही काय करायचं तो जो ओरिजिनल मॅट्रिक्स आहे तो ओरिजिनल मॅट्रिक्स ऍज अ स्पार्स मॅट्रिक्स म्हणून रिप्रेझेंट करायचा मग स्पार्स मॅट्रिक्स मध्ये काय असतं तर नंबर ऑफ रोज किती असतात ओरिजिनल मॅट्रिक्स मध्ये जेवढे नॉन झिरो एलिमेंट आहेत +1 ओके देअर आर 3 नॉन झिरो एलिमेंट म्हणजे नंबर ऑफ रोज किती झाले 4 रोज झाले आणि नंबर ऑफ कॉलम तर फिक्स मध्ये असतात 3 ओके पहिला कॉलम कशाचा आहे नंबर ऑफ रोज स्टोअर करणार इथं आपण इथं काय स्टोअर करणार आहे हा आहे रो नंबर हा आहे कॉलम नंबर आणि ओके मग पहिल्या रोला इथं काय असणार आहे ओरिजिनल मॅट्रिक्सचे रो नंबर ओरिजिनल मॅट्रिक्सचा कॉलम नंबर आणि किती नॉन झिरो एलिमेंट आहेत आणि तिथून खाली तर आपण काय करणार आहे नॉन झिरो एलिमेंट लिहिणार आहे ना आर यू गेटिंग मी ऑर नो हॅलो आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट therefore the concept of the definition of the sparse matrix is sparse matrix is a matrix which is having very few non-zero element बघा ना मी डेफिनेशन काय लिहिली स्पार्स मॅट्रिक्सची डेफिनेशन काय इट इज अ मॅट्रिक्स which contains very few non-zero elements. Again, I will explain this concept with the help of one more example. Suppose I declare a matrix. माझा जर suppose a matrix आहे 5 by 5 चा. ओके. माझा जर a matrix आहे 5 by 5 चा. ओके म्हणजे टोटल किती एलिमेंट आले माझा ओरिजिनल मॅट्रिक्स आहे सपोज 5 by 5 चा म्हणजे टोटल किती एलिमेंट आले तुम्ही मला सांगा टोटल किती एलिमेंट असतील 5 by 5 मध्ये किती एलिमेंट असतील टोटल हॅलो माझा ए मॅट्रिक्स आहे 5 by 5 चा किती एलिमेंट असतील काय एवढा वेळ लागतोय हॅलो ऑब्वियसली 25 एलिमेंट आणि सपोज आउट ऑफ दोस 25 म्हणजे टोटल किती एलिमेंट असतील तुमचे ऑब्वियसली 25 एलिमेंट आणि 25 एलिमेंट पैकी देर आर ऑब्वियसली हाऊ मेनी एलिमेंट्स देर आर सपोज ऑब्वियसली देर आर 25 एलिमेंट्स ओके माझा ए मॅट्रिक्स आहे 5 by 5 चा म्हणजे तिथे किती एलिमेंट्स आहेत 25 एलिमेंट्स and out of those 25 elements there are only two non-zero elements there are only two non-zero elements okay suppose there are only two non-zero elements okay म्हणजे टोटल झिरो एलिमेंट किती आहेत
टोटल झिरो एलिमेंट किती आहेत आउट ऑफ 25 फक्त 2 नॉन झिरो एलिमेंट आहेत म्हणजे बाकीचे रिमेनिंग 23 एलिमेंट कसे आले झिरो आले. आता सपोज हा मॅट्रिक्स आपण आता किती रोज आहेत 5 रोज. सपोज दीज आर दी रोज 0 1 2 3 अँड 4 हे आहेत आपले 5 रोज सपोज बरोबर ना. 5 रोज 0 1 2 3 4 हे आहेत आपले 5 रोज आणि आपले 5 कॉलम्स आहेत. सपोज देर आर 5 columns like this. This is the 0th wala column, first wala column, second wala column, third wala column, and this is the fourth wala column. ओके आहेत तिथं आहेत आपले 5 कॉलम. ओके आणि सपोज आता हे काय करतो मी हा मॅट्रिक्स इथं ड्रॉ करतो. ओके अँड ओके ओके see okay suppose these are the total 25 एलिमेंट. आता सब असं कन्सिडर करा पहिला नॉन झिरो एलिमेंट आहे इथं तो आहे सपोज 5 आणि दुसरा एलिमेंट आहे सपोज इथं 7. ओके बाकीचे सगळे एंट्रीज कशा आहेत 0 0 0 0 0 ओके 0 देन 0 देन 0 0 0 0 0 0 0 okay 0 0 0 again it is 0 okay and again 0 0 0 0 and 0 okay. टोटल किती बाइट मेमरी लागेल. सपोज दिस इज युअर ए मॅट्रिक्स. ओके दिस ए मॅट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 5x5 म्हणजे 5 रोज आहेत. दीज आर दी 5 रोज. these are the 5 columns म्हणजे टोटल 25 एलिमेंट. 25 एलिमेंट पैकी सपोज 2च नॉन झिरो एलिमेंट आहेत. कुठले कुठले आहेत 5 आणि दुसरा नॉन झिरो एलिमेंट कुठला आहे सपोज 7. मग आता तुम्ही मला सांगा हा मॅट्रिक्स आपल्याला हा मॅट्रिक्स स्टोअर करण्यासाठी आपल्याला किती मेमरी लागणार आहे. हा मॅट्रिक्स स्टोअर करण्यासाठी आपल्याला किती मेमरी लागणार आहे. हाऊ मेनी बाइट्स वी रिक्वायर 50 बाइट्स बरोबर आहे. 50 बाइट्स बरोबर आहे. मग जर तुम्ही ओके वी रिक्वायर हाऊ मेनी बाइट्स ऑब्वियसली वी रिक्वायर 50 बाइट्स. ओके वी रिक्वायर हाऊ मेनी बाइट्स 50 बाइट्स. ओके मग जर सपोज आपल्याला आपण जर सपोज आय रिप्रेझेंट दिस ए मॅट्रिक्स ऍज अ स्पार्स मॅट्रिक्स म्हणून जर तुम्ही रिप्रेझेंट केला. आता हाच मॅट्रिक्स मी जर ऍज अ स्पार्स मॅट्रिक्स म्हणून रिप्रेझेंट केला तर तुम्ही मला सांगा किती आपल्याकडे नंबर ऑफ रोज असतील. टोटल नंबर ऑफ रोज किती असतील या स्पार्स मॅट्रिक्स मध्ये. हाऊ मेनी नंबर ऑफ या मॅट्रिक्स मध्ये ऑब्वियसली कसं काय 3 असतील. तर मी तुम्हाला कन्सेप्ट काय सांगितला स्पार्स मॅट्रिक्सचा. जेवढे नंबर ऑफ नॉन झिरो एलिमेंट किती नॉन झिरो एलिमेंट आहेत टोटल 2 म्हणजे 2 + 1 3 आपले टोटल नंबर ऑफ रोज किती असतील 3. 0th वाला रो फर्स्ट वाला रो आणि सेकंड वाला रो. ओके हे झाले आपले 3 रोज आणि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स तर डेफिनेटली तिथे किती कॉलम असतात 3 कॉलम असतात 0 1 आणि 2. ओके म्हणजे नंबर ऑफ रोज किती झाले नंबर ऑफ नॉन झिरो एलिमेंट +1 म्हणजे 2 + 1 3 हे झाले आपले 3 नॉन झिरो एलिमेंट. नंबर ऑफ कॉलम तर कंपल्सरी 3 असतात. आता आपण पहिल्या रोला काय लिहिणार आहे तुम्ही मला सांगा. पहिल्या रोला आपण काय लिहिणार आहे तर पहिल्या रोला आपण काय लिहिणार आहे ओरिजिनल मॅट्रिक्स मध्ये किती रोज आहेत 5 रोज आहेत. किती कॉलम्स आहेत 5 कॉलम आहेत. किती नॉन झिरो एलिमेंट आहेत 2 नॉन झिरो एलिमेंट आहेत. बरोबर आहे ना. पहिला नॉन झिरो एलिमेंट कुठला आहे. आता आपण रो वाईज जाणार ना. आता 0th वाल्या रोला जाणार इथं काय नाहीये. फर्स्ट वाल्या रोला जाणार हा इथं आपल्याला फाइंड आउट झाला. पहिला नॉन झिरो एलिमेंट कुठं आहे पहिल्या रोला आणि दुसऱ्या कॉलमला कुठला आहे तो 5. ओके दुसरा नॉन झिरो एलिमेंट कुठं आपल्याला सापडला. परत आपण पुढे रो वाईज गेलो इथं काही नाही इथं सापडला 7. दुसरा नॉन झिरो एलिमेंट कुठला आहे 7 तो कुठं आहे तिसऱ्या रोला आणि 0th वाल्या कॉलमला.
ओके, कुठला एलिमेंट आहे? 7. ओके, मग हे झालं स्पार्स मॅट्रिक्स रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ गिव्हन मॅट्रिक्स. मग आता तुम्ही मला सांगा टोटल एलिमेंट किती आहेत इथं? 9. ओके, म्हणजे टोटल मेमरी किती लागले आपल्याला इथं? 18 बाइट्स. बरोबर आहे ना? टोटल मेमरी आपल्याला किती लागली इथं? म्हणजेच काय तर ओरिजिनल मॅट्रिक्स जो आहे त्याला लागतात 50 बाइट्स. ओके, जनरल मॅट्रिक्स जो आहे त्याला लागतात 50 बाइट्स आणि तो जर ऍज अ स्पार्स मॅट्रिक्स म्हणून रिप्रेझेंट केला तर त्याला किती लागतात? 18 बाइट्स. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? हॅलो एव्हरीवन, हाऊ वी आर कॅल्क्युलेटिंग, बिकॉज वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन. एकदा का तुम्हाला स्पार्स मॅट्रिक्स समजलं, मग आता नेक्स्ट लेक्चरला मी तुम्हाला काय सांगणार आहे की दोन स्पार्स मॅट्रिक्सची ऍडिशन कशी. अँड डेफिनेटली it is not possible to have your question paper without having this question, which हे 3 अल्गोरिदम जे आहेत, ऍडिशन ऑफ टू स्पार्स मॅट्रायसेस. पहिला अल्गोरिदम कशाचा? अल्गोरिदम फॉर ऍडिशन ऑफ टू स्पार्स मॅट्रायसेस. दुसरा अल्गोरिदम कशाचा? अल्गोरिदम टू कॅल्क्युलेट सिंपल ट्रान्सपोज ऑफ स्पार्स मॅट्रिक्स. तिसरा अल्गोरिदम कुठला? अल्गोरिदम टू कॅल्क्युलेट फास्ट ट्रान्सपोज ऑफ गिव्हन स्पार्स मॅट्रिक्स. Out of these 3, definitely you have one algorithm for 8 marks. It is not possible. तुमचा क्वेश्चन पेपर हा या 3 क्वेश्चन शिवाय पॉसिबलच नाहीये. या 3 अल्गोरिदम पैकी डेफिनेटली एक अल्गोरिदम तुम्हाला विचारणार, तर ते आता आपण नाही डिस्कस करणार, नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करणार आहे. बट आय होप की नाव यू आर वेल, कारण आता इथून पुढे जेव्हा मी स्पार्स मॅट्रिक्स रिप्रेझेंट करणार आहे त्यावेळेस मात्र हे असलं मी परत हे काय ड्रॉ करत बसणार नाही हे सगळं. ओके, ते तुम्ही समजून घ्यायचं. आता मी काय घेणार, सपोज हे मॅट्रिक्स घेतला तो डायरेक्टली मी असा घेणार, मग ते तुम्ही समजून घ्यायचं बाबा ओरिजिनल मॅट्रिक्स 5x5 चा आहे की ज्यामध्ये 2 नॉन झिरो एलिमेंट आहेत. कुठले कुठले? 5 आणि 7. 5 कुठं आहे? 1 2 ला, म्हणजे पहिल्या रोला आणि दुसऱ्या कॉलमला. 7 कुठं आहे? तिसऱ्या रोला आणि 0th कॉलमला. ओके, सो नाउ can you tell me what is the advantage of sparse matrix over our general matrix? काय ऍडव्हान्टेज असेल तुम्ही गेस करू शकता का? व्हॉट इज द ऍडव्हान्टेज ऑफ स्पार्स मॅट्रिक्स ओव्हर नॉर्मल मॅट्रिक्स? काय ऍडव्हान्टेज असेल तुम्ही मला सांगा. डेफिनेटली इट रेड्युसेस मेमरी. बिकॉज आपल्याला काय करायचंय, स्पार्स मॅट्रिक्सचा कन्सेप्ट काय आहे? इट इज अ मॅट्रिक्स हॅव्हिंग व्हेरी फ्यू नॉन झिरो एलिमेंट. म्हणजे आणि स्पार्स मॅट्रिक्स आपण कधी यूज करणार आहे? इफ ओरिजिनल मॅट्रिक्स इज हॅव्हिंग व्हेरी फ्यू नॉन झिरो एलिमेंट. म्हणजे जर आपल्याकडे एक असा मॅट्रिक्स आहे की ज्यामध्ये व्हेरी फ्यू, खूपच कमी नॉन झिरो एलिमेंट आहेत. ओके, जसं की आता सपोज हे मॅट्रिक्स असेल 10x10 चा. 10x10 चा म्हटल्यानंतर 100 एलिमेंट, आणि त्या 100 एलिमेंट पैकी सपोज 5 एलिमेंटच असे आहेत की जे नॉन झिरो आहेत. मग आता टोटल ते 100 एलिमेंट रिप्रेझेंट करण्यापेक्षा डायरेक्टली तुम्ही तो मॅट्रिक्स ऍज अ स्पार्स मॅट्रिक्स म्हणून रिप्रेझेंट करा ना. त्याच्यामध्ये काय करणार आपण? किती बाय कितीचा आहे? म्हणजे मला सांगा आता एक मॅट्रिक्स आहे ए मॅट्रिक्स, तो आहे 10x10 चा आणि त्याच्यामध्ये 5 नॉन झिरो एलिमेंट आहेत. तर मला सांगा 10x10 म्हणजे 100 एलिमेंट. 100 एलिमेंट साठी मेमरी किती लागणार? 200 बाइट्स. ओके, आणि 200 बाइट्स पैकी किती आउट ऑफ 100 एलिमेंट तिथे किती? फक्त 5च एलिमेंट असे आहेत की जे नॉन झिरो आहेत. मग तो जर ऍज अ स्पार्स मॅट्रिक्स म्हणून रिप्रेझेंट केला तर तुम्ही मला सांगा हाऊ मेनी नंबर ऑफ रोज इट विल बी देअर इन द स्पार्स मॅट्रिक्स. स्पार्स मॅट्रिक्स मध्ये किती रोज असतील? 5 नॉन झिरो एलिमेंट म्हटल्यानंतर 6 रोज. कॉलम किती असतील? कॉलम किती असतील? हाऊ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स? हाऊ मेनी नंबर ऑफ 3. म्हणजे आपला स्पार्स मॅट्रिक्स किती बाय कितीचा असेल? 6x3 चा असेल. 6x3 म्हटल्यानंतर किती एलिमेंट असतील टोटल एलिमेंट स्पार्स मॅट्रिक्स मध्ये? टोटल किती एलिमेंट असतील स्पार्स मॅट्रिक्स मध्ये? ऑब्विसली 18. 18 into 2 किती झाली?
36 bytes, म्हणजे 200 bytes आणि 36 bytes. Are you getting me or no? So this is the main advantage of the sparse matrix. Okay, definitely you may have this theoretical question, what is sparse matrix, what is advantage of using sparse matrix. ओके, मग त्या केसमध्ये हे सगळं तुम्ही दाखवायचं. ए मॅट्रिक्स आहे, सपोज 5x5 आहे, 3 नॉन झिरो एलिमेंट आहेत. एक्झाम मध्ये जर तुम्हाला असा क्वेश्चन आला, व्हॉट इज स्पार्स मॅट्रिक्स, व्हॉट आर ऍडव्हान्टेज ऑफ स्पार्स मॅट्रिक्स, त्या केसमध्ये तुम्ही काय लिहिणार, स्पार्स मॅट्रिक्स इज अ मॅट्रिक्स विच इज हॅव्हिंग व्हेरी फ्यू नॉन झिरो एलिमेंट. इट इज युज्ड to store very few non-zero elements. Consider a matrix of size 5 by 5, integer a of 5 by 5, so total it has 25 element, and out of these 25 elements, suppose there are only 2 non-zero element, तिथं दाखवा ए मॅट्रिक्स मध्ये बाकीचे सगळे 0 0 दाखवा आणि 2 नॉन झिरो एलिमेंट दाखवा. त्याला किती मेमरी लागेल, 50 बाइट्स मेमरी लागेल. आणि परत त्यानंतर सपोज वी रिप्रेझेंट दिस अबोव मॅट्रिक्स ॲज अ स्पार्स मॅट्रिक्स. इट कंटेन नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 2 + 1 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, आणि ते खाली त्याचा रिस्पेक्टेड स्पार्स मॅट्रिक्स आहे तो दाखवा, त्याला किती मेमरी लागते ते दाखवा. सो नॉर्मल मॅट्रिक्स मध्ये किती मेमरी लागणार आहे, 50 बाइट्स, आणि खाली किती मेमरी लागणार आहे, व्हॉट एव्हर इट मे बी. म्हणजे ते सगळं दाखवायचं थिअरी पेपर मध्ये. आर यू गेटिंग मी ऑर नो? हॅलो एव्हरीवन, आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? आता तुम्ही मला सांगा, सपोज आय अगेन रिप्रेझेंट, suppose this is the sparse matrix. Zeroth वाला रो, फर्स्ट वाला रो, सेकंड वाला रो, थर्ड वाला रो आणि फोर्थ वाला रो. ओके, कंपल्सरी 3 कॉलम 0 1 and 2. Suppose original matrix is okay. Suppose this is this sparse matrix. What do you mean by this? Suppose this is your A as a sparse matrix. What do you mean by this? What do you mean by this? Original matrix आहे 10 by 10 चा, की ज्यामध्ये 5 नॉन झिरो एलिमेंट आहेत. पहिला नॉन झिरो एलिमेंट आहे 0th रो ला, तिसऱ्या कॉलमला, आणि तो कुठला नॉन झिरो एलिमेंट आहे, 10. दुसरा नॉन झिरो एलिमेंट आहे पहिल्या रोला आणि दुसऱ्या कॉलमला, तो कुठला आहे, 20. तिसरा नॉन झिरो एलिमेंट 5व्या रोला आणि तिसऱ्या कॉलमला, कुठला आहे तो, 30. चौथा नॉन झिरो एलिमेंट आहे 7व्या रोला आणि 8व्या कॉलमला, तो कुठला आहे, 40. आणि 5वा नॉन झिरो एलिमेंट आहे 9व्या रोला आणि तिसऱ्या कॉलमला, तो कुठला आहे, 50. जर तुम्हाला जर हे दाखवायचं असेल तर कसं दाखवणार, 0 1 2 3 4 5 अप टू द 9. ओके, इथं 6 7 8 and 9 हे झाले 10 रोज. आणि 10 कॉलम इथं वरती दाखवणार, कशी दाखवणार, ॲज युजल 0 1 2 3 then 4 5 6 7. okay, it is 8 and it is 9. These are the suppose 10 rows and these are the
10 कॉलम्स. ओके, हा झाला 10x10चा. पहिला कुठं आहे 10, तो कुठं आहे 03 ला, 0th वाल्या रोला आणि तिसऱ्या कॉलमला. म्हणजे पहिला इथं कुठला आहे 10, इथं आपण लिहूयात 10. ओके, दुसरा कुठं आहे 20, पहिल्या रोला दुसऱ्या कॉलमला, पहिल्या रोला आणि दुसऱ्या कॉलमला इथं आहे तो 20. ओके, परत तिसरा कुठं आहे 5व्या रोला तिसऱ्या कॉलमला, 5व्या रोला आणि इथं तो तिसऱ्या कॉलमला, तो कुठला आहे सपोज इट इज 30. चौथा कुठं आहे 7व्या रोला 8व्या कॉलमला, 7व्या रोला आणि 8व्या कॉलमला, बरोबर ना. इथं कुठला आहे तो 40. आणि 5वा नॉन झिरो एलिमेंट कुठं आहे 9th रोला तिसऱ्या कॉलमला, 9th रोला आणि 3rd कॉलमला सपोज तो आहे कुठला 50. ओके, आणि बाकीचे सगळे एलिमेंट किती असणार 0 0 0, हे 0 0 0, हे रिमेनिंग 0 0 0. दिस ऑल एलिमेंट्स आर 0. ओके, दिस ऑल एलिमेंट्स आर 0. 6 वाली रो, ओके, 8 वाली रो, and these all elements are 0. ओके, म्हणजे आता इथं मला सांगा, जर आपण ए मॅट्रिक्स जर असा रिप्रेझेंट केला तर किती मेमरी लागेल? ऑब्विसली 200 बाईट. ओके, मग आपण काय केलं, तो असा रिप्रेझेंट करण्याच्या ऐवजी ऍज अ स्पार्स मॅट्रिक्स म्हणून रिप्रेझेंट केला. किती नंबर ऑफ रोज आहेत? तर नंबर ऑफ नॉन झिरो एलिमेंट इकडे किती आहेत 5, म्हणजे 6 नंबर ऑफ रोज. ओके, 0 1 2 3 4 5 हे 6 रोज. कंपल्सरी कॉलम तर 3च असतात. ओके, पहिल्या रोला आपण काय लिहितोय, ओरिजिनल मॅट्रिक्स मध्ये किती रोज आहेत 10 रोज. किती कॉलम्स आहेत 10 कॉलम. किती नॉन झिरो एलिमेंट आहेत 5. आणि मग तिथून खाली ऍक्च्युली हे जे आहेत ना हे सगळे नॉन झिरो एलिमेंट आहेत. ओके, हा जो आहे तो रो नंबर, हा जो आहे तो कॉलम नंबर. मग पहिल्या रोला आपण काय लिहितोय की ओरिजिनल मॅट्रिक्स मध्ये किती रोज, किती कॉलम्स आणि किती नॉन झिरो एलिमेंट, आणि ते नॉन झिरो एलिमेंट त्याच्या खाली आपण म्हणजे पहिल्या रो पासून ऍक्च्युअली नॉन झिरो एलिमेंट आपले आपण स्टोअर करायला सुरुवात करतो. पहिलं नॉन झिरो एलिमेंट कुठलं 0th रोला तिसऱ्या कॉलमला 10, दुसरा नॉन झिरो एलिमेंट पहिल्या रोला दुसऱ्या कॉलमला, तिसरा नॉन झिरो एलिमेंट 5व्या रोला तिसऱ्या कॉलमला, अँड सो ऑन. आय होप की नाउ यू आर definitely well familiar with the concept of sparse matrix. Is it? कोणाला काही प्रॉब्लेम? आता मंडेला ऑन मंडे डायरेक्टली आय विल स्टार्ट विथ ऍडिशन ऑफ 2 स्पार्स मॅट्रिसेस. तर त्या केसमध्ये मला हे परत सांगायला लावू नका की स्पार्स मॅट्रिक्स काय आणि हे काय ते. ओके, इज इट फाईन? 1 सेकंड.